صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہو چکی ہے مدنی مذاکرے میں، اور ہم معتکفین کے جذبات کو بھی سنتے ہیں، ان کے احساسات جو ہمارے پر ریکارڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کے قدموں سے ہیں، یہاں پر نگرانی شورا ہوتے ہیں، پیر صاحب ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد، تو یہاں ان کے پاس جو اعتراف کرنے کا مزہ آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کہیں جگہ پہ مزہ نہیں آتا۔ مرشد سامنے، آنکھوں کے سامنے، نگران عاشور آنکھوں کے سامنے، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ جو فضان مدینہ کا مزہ ہے وہ کہیں نہیں، باپا کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ دل کو سکون ہوا کہ جی ہم جو ہے نا وہ اپنے پیر و مرشد کے در پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ نگران شورا نے مسکرانے کی کوئی طریقے سکھائے، صورتیں سکھائی جا رہی ہے، غسل کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اندر باپا کے ساتھ افطاری کے لیے جا رہے ہیں، افطاری کے لیے جا رہے ہیں میرے علیہ سنت کے ساتھ۔ پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں پہلے 2 مہینے گیا تھا عمرے پہ مدینے میں، ادھر اتنی رشی دیکھی، دوبارہ ماشاءاللہ دوسری رشی ادھر دیکھی، میرے کو مدینہ یاد آ گیا۔ جیسے مسجد نبی میں رشی ایسی رشی میں نہیں ادھر دیکھی۔ میرا بھی میٹرک ہوا ہے، ابھی میں انشاءاللہ رمضان کے بعد ہے نا عالم کا کورس کرنے کے لیے ایڈمیشن دوں گا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے جو مجھے میرے نفس کو، میرے دل کو پاک صاف کرتا ہے۔ یہاں پہ میرے اہل سنت کا، ہمارے پیر و مرشد کا فیض ہے۔ مجھے ابھی کام کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چیز کے ایسے لگ رہا ہے، کوئی چیز کے مسئلہ نہیں ہے، بہت سکون مل رہا ہے دل کو۔ اور روزے کا بھی یعنی کہ پتہ بھی نہیں چلتا، دن کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھر میں کوئی 10 مہمان آ رہے ہیں تو کس طرح ہمیں سنبھالنے پڑتے، کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ ہیں، اس کے باوجود یعنی کہ کسی کو کوئی چیز کی کمی نہیں مل رہی ہے۔ اتنے قریب سے دیکھا آج تک، مطلب چینل پہ دیکھا تھا، اور ایک دم ہی وہ پہلی فرسٹ ٹائم ہی آیا اور ایک دم ہی ان کو اتنے قریب سے دیکھا تو بس پوری دنیا ہی اندر سے جو دنیا تھی وہی پوری چینج ہو گئی ہے۔ بس دل کر رہا ہے بس ساری زندگی یہیں بس، کیونکہ اصل زندگی جو ہے نا بس یہ لوگ ہی جی رہے ہیں، ہم تو بس دنیا کے کاموں میں ادھر ادھر لگے ہوئے۔ اچھا لگ رہا ہے، دیکھو کھانا سنت کے مطابق، بیٹھنا سنت کے مطابق، اٹھنا سنت کے مطابق۔ آپ نے ایک گھٹنا بچھایا ہوا ہے، ایک آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے، الٹا گھٹنا بچھا کے سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ بہت اچھا طریقہ کار ہے یہاں پہ، نماز ٹائم اٹھاتے ہیں، کھانے ٹائم بھی اٹھاتے ہیں، ریسٹ بھی دیتے ہیں، اور نماز ٹائم پوری نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ مسواک ادھر آ کے ہم نے ادھر کبھی مسواک بھی نہیں کی، ادھر آ کے مسواک لی ہے، یہ جیب میں مسواک ڈالی ہے ہم نے۔ یہ سنت طریقہ ہے کھانا کھانے کا، بایاں گھٹنا نیچے بچھا کے اور جو دایاں گھٹنا ہے یہ اوپر کر کے کھڑا کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ مدنی مذاکرے کی بہت بہاریں ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اعتکاف کی برکت سے نیت کر کے جا رہا ہوں، 1 مٹھ انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا۔ گھر پہ تو میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تھا، ادھر تو ماشاءاللہ عبادت بھی کر رہا ہوں، نماز بھی 5 ٹائم کی پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے مکہ مدینہ میں ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میرے شروع تو دل سے لگن سی تے طلب تھی کہ میں میرے اہل سنت کو ماما بنانا ہے۔ میرے اہل سنت نے اپنے ہاتھوں نہ بنیا، میرے بسوں گل بات تھی کہ میں ایک نہ چیز گنہگار چیز سینے نہ لا لیا۔ میں ہر دوست کو دعوت دیاں گا نیکی دی، ہر دوست مسجد لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام کا تاج سجاؤں گا، داڑھی شریف ایک مٹھی رکھوں گا، مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں بتایا گیا تھا کہ دوائی آنکھوں میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلے نہیں پتا تھا، اب یہ آج سیکھیں یہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ، سب کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، نماز کے مسائل وغیرہ، غسل کے فرائض وغیرہ، نجاست وغیرہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ماشاءاللہ، بہت سی چیزیں مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا۔ یہاں پہ باپا کی ذمہ نگرانی ہمارے جو تربیت ہو رہی ہے ہماری یہ خوش بختی ہے الحمدللہ۔ نگرانی شدہ کے بیانات، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، تو دل یہی کرتا ہے کہ بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ میں تو ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور ایسے دعوت اسلامی کے ساتھ بہت محبت ہے کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا گھر میں، لیکن ابھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ ابھی میرا دل کرتا ہے کہ 1 مہینے یہ بھی گزار دوں، اس کے بعد پھر 1-2 مہینے گزار دوں۔ اور میرا ایک بیٹا ہے، میرے 4 بیٹیاں ہیں، میرا ایک بیٹا ہے کہ وہ ایک بیٹا انشاءاللہ دین کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے ہے، انشاءاللہ علم بنے گا۔ میرا تو بس اللہ کا مال تھا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اور میری زندگی بھی انشاءاللہ تعالی وقف ہے۔ دیکھیے مسلمان وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو وہی مشورہ دے۔ ہاں میں بہت بیمار تھا، میں نے تقریباً 3-4 مہینے سے میں نے بہت علاج کیا، میڈیکل اور یونانی ہر قسم کا علاج میں نے کیا۔ میں دوائی کھا کر تھک گیا ہوں، بہت پریشان تھا،
मायूस था। तो दिन में तकरीबन 3-4 मरतबा मैं दवाई खाता था। दवाई के बगैर मेरा गुजारा, क्योंकि मेरा सांस बंद होता था, मेरा दमा भी था और भी कुछ बीमारियां थी मुझे। और जब मैं इधर से आया, यहाँ से आया, कराची फैजान मदीना आया हूँ, तो मैंने एक कष्ट किया कि मैं दवाई नहीं लेके जाऊंगा, मैं रमजान का ये 30 दिन उधर गुजारूंगा और दवाई भी नहीं खाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला आज मुझे 6वां दिन है या 7वां दिन है, एक गोली भी मैंने नहीं खाया। डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया था, हकीम ने मना किए थे, चावल नहीं खाना, चाय नहीं पीना, बड़ा गोश्त नहीं खाना। इधर जो आए हुए सब चीजें खा रहा हूँ, दबा के खा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हूँ। मैं सब मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह की वली है, इन अल्लाह की वलियों की कदमों में बैठ जाओ, इनके सदके इंशाअल्लाह ताला हमारी परेशानी भी खत्म करेगा, हमारी बीमारियां भी खत्म करेगा। ये मैं रमजान का महीने मस्जिद में खड़ा हूँ, बाउज़ हूँ कि मेरी बीमारियां आज खत्म हो गया। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसा 30 साल का जवान हूँ। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। पहली मरतबा यहाँ पे पूरे माह रमजान के इत्तिकाफ के लिए आया हूँ और खसूसी तौर पे मेरी वालिदा ने भी तो उस मरतबा हुक्म फरमाया। वो बीमार थी, उनको शुगर थी, माशाल्लाह अब रिकवर हो रही हैं, तो उन्होंने समझे कि शुक्राने के तौर पर मुझे यहाँ पे भेजा कि आप यहाँ 30 दिन का इत्तिकाफ करें। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे मैंने सीखी हैं। जो कुरान पाक दुरुस्त मुखारिज के साथ सिखाया जाता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद जो नमाज के हकाम सिखाए जाते हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली लोगों को नमाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मदनी मुज़ाकरा। हम खुद से शायद 1000 किताब भी पढ़ लेंगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे जो माशाल्लाह मेरे सुन्नत के साथ मदनी मुज़ाकरे में हम सीखते हैं। जदवल बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। रात को माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा होता है, दिन को आराम का वक्फा होता है, फिर कुरान पाक सीखने सिखाने का, नमाज सीखने सिखाने का हल्के होते हैं, उसके बाद फिर आराम। तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मतलब उसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। यहाँ पे जब पहले दिन ही आए हैं ना, तो ये माहौल देखा है, वो ज़ौक़ देखा है, जो बयानात होते हैं माशाल्लाह, जिस तरह का माहौल है वो देख के इबादत पे खुद से दिल चाहता है कि मैक्सिमम इन 30 दिनों में, इस 1 महीने में जो मैक्सिमम सीख सकते हैं ना वो सीख लें। माशाल्लाह फजर के बाद जैसे निगरान शुरा का बयान होता है, मेरे सुन्नत तशरीफ लाते हैं, कितने प्यारे मदनी फूल देते हैं, रो रो के दुआ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके लोगों को देख के सिर्फ ऑब्जर्व करके ही दिल चाहता है कि मैक्सिमम टाइम जो है ना वो जाग के, जितना भी थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़े करके, ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजार सके, क्योंकि ये वक्त और ये बहारें बार बार नसीब नहीं होती। मतलब ये देखें ना, सबसे ज्यादा मजा इस चीज पे आ रहा है कि एक तो मदनी मुज़ाकरा है, दूसरा नमाज की दुरुस्तगी देखें। 30-40 साल लोगों की उम्र हो गई है, 2 सूरतें दुरुस्त पढ़ना नहीं आती। निगरान शुरा क्या बता रहे थे, इतना कुरान पाक कम से कम यहाँ से आप सीख जाएं कि आप सारी जिंदगी नमाज एटलीस्ट दुरुस्त पढ़ सकें। तो माशाल्लाह यहाँ पे आके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब देखिए 2 दिन में हमने काफी चीजें सीख ली, नमाज का अमली तरीका सीख लिया। दोपहर को माशाल्लाह जो रुकने शुरा बयान फरमाते हैं, तो अमाद भाई जो माशाल्लाह बयान फरमाते हैं, आप उसको जो आधा घंटा सुनते हैं, वो मेरा ख्याल हम 200 किताब भी पढ़ लेंगे ना तो शायद वो चीजें नहीं सीख पाएंगे। मतलब कितना निचोड़ होता है कितनी चीजों को, और कितनी बारीकी में जाके माशाल्लाह वो चीजें समझा रहे होते हैं। और उम्मीद करते हैं जब महीना खत्म होगा तो इंशाअल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे और कम से कम अपनी नमाज दुरुस्त कर लेंगे। ये जो माहौल है ये नसीब वालों को मिलता है। सच्ची बात यहाँ आके पता चला है, दुनिया का खुश नसीब तरीन वो बंदा है जो यहाँ पे आके माशाल्लाह इत्तिकाफ कर रहा है, दुआओं में शामिल हो रहा है। ये वक्त, ये बहारें, ये सादतें हर किसी को नहीं मिलती। अब देखिए हजारों लोग, करोड़ों लोग होंगे शायद इस शहर में, तो अल्लाह पाक ने कितनों को तौफीक दी है। हम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पे अपने घर में बैठने की सादत अता फरमाई और अपने इस नेक बंदे के कदमों में बैठने, इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाई। मैं तो सबको ये दावत ओपनली दूंगा भी, हर बंदे को कुछ ना कुछ, चाहे 10 दिन है, 15 दिन है, 8 दिन ही बन के यहाँ पे जरूर आए। कोई जॉब करता है, कारोबार करता है, टाइम निकाल के जरूर आए। और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी नमाज और कुरान इंशाल्लाह जरूर दुरुस्त हो जाएगा, जो यहाँ भी काम आएगा मरने के बाद भी आपको काम आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। आप रोज सुनते हैं हमारे मोतकिफिन के तासुरात, जज्बात, आप भी कुछ इनके लिए फरमाए ना। इतना बेचारे बोलते हैं, इतने इनके जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। ये बोलते तो बहुत होते हैं, होते होंगे, वो आप लोग जो इसकी एडिटिंग कर देते हैं ना, इतना तो रह जाता है विचारों का। तो अब ज़ाहिर है कि ये क्या क्या बोल जाते होंगे, तो हर चीज तो स्क्रीन पर ला नहीं सकते। माशाअल्लाह जज्बात हैं, अल्लाह करे कि ये जज्बात इनके दिल के एहसासात के अक्कास हों। जो भी इस तरह की बातें हो ना, ये परफेक्ट होनी चाहिए, 100% दुरुस्त होनी चाहिए। इसमें एक लफ्ज भी
ऐसा ना हो जो झूठ हो, ये ख्याल रखिएगा। भाई झूठ से क्या मुराद, आप क्या फरमाना चाह रहे हैं इस मामले में? थोड़ी रहनुमाई फरमाए। यानी अगर एक शख्स कह रहा है तो क्या वो उस वक्त क्या इसकी नीयत बने? चले अब जितनों ने भी आज तक नहीं दिए, हो सकता है सबके पास ये एक एक करके जाना मिले, तो क्या